پی ٹی آئی رہنما جو ہیں گزشتہ روز عمر ایوب صاحب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد رضا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جب اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے تو انہیں پنجاب پولیس نے حراست میں لے لیا، مگر کچھ دیر بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ تاہم انہیں بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی اور نہ ملایا گیا۔ دوسری جانب اگر ہم توشہ خانہ کیس کی بات کریں، کیس کی بات کریں تو کسی کارروائی کے بغیر 14 نومبر تک اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جو بری کرنے کی درخواستیں ہیں اس پر بھی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ بہت جلد عمران خان صاحب ایک جو کہہ لیں اسی مہینے احتجاج کی حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے، جبکہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جس طرح سے احتجاج کی کال دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو کھلی چھوٹ مل جائے گی اور پھر اس کے بعد یہ روئیں گے۔ جب تک بانی پی ٹی آئی ہر دھرمی کی پالیسی کو اپنائیں گے، اس کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تب تک ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر ہے ملاقات نہ ہونے دینا، پھر حراست میں لینا اور اس کے فوری بعد چھوڑ دینا، اس پہ تجزیہ لے لیتے ہیں۔ جی زاہد گجگوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ گڈ مارننگ پبلک، بالکل میں خیریت سے ہوں، آپ کے ناظرین کو گڈ مارننگ۔ تھینک یو ویری مچ زاہد صاحب۔ کل یہ جو ملاقات کا معاملہ، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کافی عرصہ تحریک انصاف کے جو مختلف رہنما ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ملاقات اس طرح سے ان کی نہیں کروائی جاتی، پھر ان کے وکلا کی جانب سے بھی یہ معاملہ سامنے آیا تھا، لیکن کل پنجاب پولیس نے تھوڑی دیر کے لیے جن رہنماؤں کا میں ذکر کر رہی ہوں، عمر ایوب صاحب ہوں، اسد کیسر صاحب ہوں، حامد رضا صاحب ہوں، جب یہ جیل کے باہر پہنچے تو پہلے انہیں حراست میں لیا، پھر انہیں ملنے بھی نہیں دیا گیا۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ دیکھیے بالکل صحیح ہے، ان کی یہ وجہ ہے، ہمیشہ ان کے راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور یہی ایک ایسا ہوا کہ کل امپورٹنٹ کیسز تھے، 3 توشہ خانہ 2 کے حوالے سے ضمانتیں تھی یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور اس کا فیصلہ آنا تھا اسپیشل کورٹ سے جو کہ توشہ خانہ 2 میں عمران خان نے بریت کی درخواست ہوئی تھی، اور ایک کیس اسی توشہ خانہ سے ریلیٹڈ صدر آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی سینٹ چیئرمین اور نواز شریف کے خلاف بھی ہے۔ تو وہ کیس تو وہ چاہتے ہیں کہ نیب سے ہٹا کے ایف آئی اے کو دے دیا جائے اور وہ اس کیس کا اس میں پیش رفت ہو گئی، اور دوسرے جو کہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے تھی اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، جیسا آپ نے بتایا کہ 14 تاریخ کو کل کا بتایا ہے جو کہ آنے والا کل ہے، اس میں ان کی ضمانت ہو جائے گی یا نہیں۔ ان کو ملنے کیوں نہیں دیا گیا؟ دیکھیں ہمیشہ ہی سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں یا اس طرح کی وہ رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی کی گزشتہ 467 دنوں میں ہزاروں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور شاید وہ پاکستان کی ریسنٹ تاریخ میں وحد قیدی ہیں ذوالفقار بھٹو کے بعد شاید جن کو سب سے زیادہ ملنے کا موقع دیا گیا ہے۔ انہوں نے کمپین بھی وہیں سے چلائی ہے، حتیٰ کہ ایک ایسی پیٹیشن بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے کہ کوئی بھی قیدی کو کوئی ملنے جاتا ہے تو سیاسی گفتگو نہ کرے، یہ ایک درخواست ہے یہاں ہائی کورٹ میں۔ لیکن لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ملے گا، ضمانتیں ہو جائیں گی اور عمران خان بہت جلد جیل کے باہر آئیں گے، اس لیے پی ٹی آئی اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ڈیلے کرے، کہ کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، 2 دن بعد کرتے ہیں، کہیں ان کو لگتا ہے کہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا تو پھر وہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے۔ لیکن اب لگتا ہے کہ شاید 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی بالکل قریب ہے، ہو سکتا ہے اسی مہینے اس کا فیصلہ آ جائے، تو پی ٹی آئی کے لیے کیا ریلیف ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے جو اختلافات نظر آئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے پروگرام میں بھی میں پہلے ہی ڈسکس کیا ہے، لیٹسٹ اس میں یہ ہے کہ کے پی کے جو چیپٹر ہے پی ٹی آئی کا، اس کے اندر بہت سارے دھڑے پیدا ہو گئے ہیں، ایک مردان کا ہے، ایک ثوابی کا ہے، ایک خود ڈی اے خان کے چیف منسٹر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عاطف خان کا بیان آیا، پھر چیف منسٹر کا بیان آیا، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا خیبر پختونخوا میں۔
जो करप्शन के उन पर चार्जेस लगाए जा रहे हैं, उनको समन किया जा रहा है। मुख्तलिफ केसेस में पैरेलल जो पहले नैब में चल रहे हैं, इनके अपना एंटी करप्शन अपने पीटीआई के लोगों के, तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर जो है वो कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर इमरान खान के कहे बगैर कुछ नहीं करना चाहेंगे। तो इसका मतलब है टॉप लीडरशिप जो पीटीआई की है वो केपीके चैप्टर में विद इन, जो कि कैंडिडेट थे किसी दौर में केपीके के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे आतिफ खान, या फिर स्पीकर साबिक असद कैसर जो कि लीड कर रहे हैं, सवाबी में उन्होंने जलसा भी आपने देखा होगा। तो मसाइल बहुत ज्यादा हैं पीटीआई के। यही एक वजह है कि वो कॉल देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, मोमेंटम बनता नहीं है। तो हुकूमत के लिए एक खुला रास्ता है, उन्होंने आइन साजी करवा लिया, बेंच बन गया, आपने देखा आईनी बेंच। अब तमाम केसेस जो हैं इधर लगेंगे। आप देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी ये आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि कौन सा केस बेंच को भेजना है, क्या दूसरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो छोटे छोटे केसेस लेगा, सारा फोकस जो है वो आईनी बेंच पे होगा। अच्छा, अब ये जाहिद साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने अभी तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के हवाले से बात की है। जाहिर है कुछ जो भी कैंपेन हो रही है, जो भी मामलात हो रहे हैं वो बानी पीटीआई जेल से बैठकर ही लीड कर रहे हैं, और हमने जो इनकी टॉप टियर लीडरशिप है उसके अंदर इख्तलाफात देखे हैं, चाहे आप केपी के चैप्टर की बात करें या ओवरऑल भी पंजाब के अंदर भी वो इख्तलाफात बहुत ऑब्वियस हुए हैं बहुत सारी जगहों के ऊपर। लेकिन ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इस सूरत हाल के पेश नज़र ये जो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि जी हतमी तारीख का ऐलान करेंगे और एहतजाज की कॉल होगी, क्या इस सारे अंदरूनी इख्तलाफात के बावजूद तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज, जो कि जिसको वो हतमी एहतजाज कह रही है, उसका इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी? दो के उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद है, और दूसरी जानिब जो सेकेंड जो लीडरशिप है वो अपने इख्तलाफात का शिकार है। अरमला देखो, जब से पंजाब से बंदे नहीं आएंगे, पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो हजारों की तादाद में नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक ये फाइनल कॉल कामयाब नहीं होगी। और जो तकसीम है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। आपने देखा कराची में पीटीआई की जो मोमेंटम था, आरिफ अलवी साबिक सदर देख रहे हैं वहाँ कराची में, कोई सेंटर में नहीं आता है। फिर पंजाब आप देख लें, लाहौर पूरा तकसीम खड़ा है, एक तरफ हमाद अजहर हैं, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, इनके दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं खुल के। फिर जनूबी पंजाब है पूरा सारा, ओन अब्बास पप्पी है, आपने देखा शाह कुरैशी खुद जेल में है, उनके बेटे के हवाले से जो बयानात आए, तकसीम इतनी ज्यादा हो गई है पीटीआई में। तो इसलिए कलेक्टिव रिस्पांस जो कि फैसला कुन हो, चाहे वो कफन सर पे बांध के आए अली अमीन खान या उनके वर्कर्स इस्लामाबाद में, वो मोमेंटम मुझे इस स्टेज पर बनता हुआ नजर नहीं आता कि वो इतना मोमेंटम बनेगा कि आप इमरान खान को जेल से बाहर निकाल लेंगे। अदालतें रिलीफ देंगी, पीछे बातचीत चल रही है जो कि अली अमीन खान गंडापुरी इसको देख रहे हैं, उनको रिलीफ मिलेगा तो फिर वो बाहर आएंगे। इस एहतजाज में मुझे इतना इस स्टेज पे वो नजर नहीं आता मोमेंटम के वो कोई तब्दीली आए और बहुत बड़ी हुकूमत सरेंडर कर दे और लोग जो है वर्कर्स वो धावा बोल दें अडियाला जेल पे और इमरान खान को बाहर ले आए। उम्मीदें तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से बांध दी हैं। आपने देखा उस पर भी तकसीम हो गई पार्टी कि वो कुछ कहते हैं कि दोस्ती है, कुछ बयानात आए हैं, इमरान खान की हमशीरा का भी बयान आया है लंदन से, जुल्फी बुखारी के अपने बयानात आए हैं, असद कैसर का अपना बयान आया, फिर आपने देखा अलीमा खान साहबा का बयान आया कि ट्रंप कोई क्या लगता है। तो ये तकसीम बहुत है, तकलीफ ज्यादा है ज़ाहिर है पार्टी में। आप देखें पार्टी वर्कर्स 4000 से ज्यादा मुख्तलिफ जेलों में हैं और मजमूई तौर पर 7000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इनकी पार्टी वर्कर्स जो टॉप टियर या सेकंड टियर के 70 लीडर्स मौजूद हैं जेलों में। बिल्कुल, उनको जिस तरह इमरान खान को 467 दिन है, यास्मीन राशिद को 500 से ज्यादा दिन हो गए हैं। मुझे तो ये पैरेलल उसी तरह का सिस्टम नजर आता है। अगर आप 2017 से 22 का अरमला जब पीटीआई का दौर था उसमें 250 के करीब लोग बड़े जेलों में भेजे गए थे, जिसमें 60-70 जो है वो सियासी थे, उनको भी नैब ने 5500 दिनों तक जेल में रखा था।
कोई हासिल निकाल यानी वो नहीं हुआ। साइकिल है जो चला आ रहा है, पिछली हुकूमत ने इस हुकूमत में किया था और इस हुकूमत ने पिछली हुकूमत के साथ किया था। हम ब्रेक लेंगे जी, लेकिन थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद मिलते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।